यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। ਆਪਾਂ पिछली कुछ क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ यूजीसी नेट ਦਾ यूनिट सैकेंड पंजाबी सूफी कावधारा ਅਤੇ गुरमत कावधारा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कशन कर रहे हाँ। बहुत सारे टॉपिक ਆਪਾਂ कवर भी कर चुके हैं जिस ਦੇ ਵਿੱਚ सूफी मत ਦਾ निकास उसका विकास सूफी मत ਦਾ विकास सूफियां ਦੇ चार पड़ा या सूफी मत ਦੇ सिद्धांतां ਦੇ बारे गल कीती सी। तो अज की क्लास विच करेंगे कि सूफीवाद के अंदर संप्रदावां दा जन्म किवें होया, किहड़ियां-किहड़ियां संप्रदावां सानू वेखण नूं मिलदियां ने, उन्हां दे मोढी किहड़े रहे ते उन्हां संप्रदावां दे विच जो मेन जो संप्रदावां ने जो भारत के अंदर विकसित होईयां और जो साडे सिलेबस का हिस्सा भी ने, क्योंकि जेकर असीं संप्रदावां दी गल करिए सूफीवाद के अंदर तो बहुत सारियां संप्रदावां सानू वेखण नूं मिलदियां ने। मैक्सीमम अगर असी अबुल फजल नाम का एक इतिहासकार होया, अबुल फजल इसने लगभग 14 संप्रदावां का जिक्र किया है जो भारत के अंदर स्थापित हुई। 14 सूफी संप्रदावां का जिक्र ये करता है। इसके अलावा जेकर असी वख-वख इतिहासकारां नूं पढ़ीए तो वख-वख इतिहासकारां ने किताबां दे अंदर वख-वख संप्रदावां का जिक्र किया है। किसी ने 10 संप्रदावां लिखिया दे बारे दस्या है, किसी ने 4 ही संप्रदावां दे नाल जो है सूफी संप्रदावां का अंत किया है। उस दे नाल कई इतिहासकार ऐसे भी ने जिन्हों ने 12, 15 या 14 संप्रदावां भी जो है उन्होंने उल्लेख जिहड़ा है अपनी किताबां दे अंदर किया है। पर जेकर असी डूंघाई दे नाल संप्रदावां का जिक्र करिए, सूफीवाद के अंदर जो सिलसिले शुरू होए, जो फिरके सानू मिलते हैं, तो मेरे ख्याल दे विच 400 या 500 तो भी वध जिहड़े छोटे मोटे फिरके ने इन्ने तक जिहड़े फिरके सानू सूफीवाद के अंदर वेखण नूं मिलते हैं। पर आपां डरना नहीं है, इन्ने फिरकियां नूं आपां याद नहीं रखना या इन्हां दे बारे जानन दी सानू ज़रूरत नहीं। जितने को साडे सिलेबस का हिस्सा ने, जिन्हां दे बारे नैट दे विच क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपां उन्हें ही फिरकियां नूं डिस्कस करना है। जेकर आपां सूफीवाद दे फिरकियां दी गल करिए, क्योंकि इस नूं संप्रदा भी कहा गया, ऑर्डर भी आप कह सकते हाँ, सिलसिले भी कह सकते हाँ, सूफी सिलसिले या कई थावां ते तुहानूं फिरके शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा कि फिरके, सूफी फिरके। तो सूफी फिरके, सूफी सिलसिले, सूफी संप्रदावां या ऑर्डर्स एक किवें स्थापित होए। जेकर असी वख-वख इतिहासकारां नूं पढ़ीए तो वख-वख इतिहासकार लिखते हैं कि ये सहज सुभाए ही जिहड़े फिरके ने वो बनते गए, वो स्थापित होए। तो कुछ इतिहासकारां ने इत्थे तक लिखा है जिन्हां दे विच जिक्र जो जिहड़ा नाम आउंदा है वो है श्री जादू नाथ सरकार दा। ये जब संप्रदावां की गल करता है या सूफीवाद की गल करता है तो ये जड़ा इतिहासकार है ये लिखता है कि जो इस्लाम दे लोग तलवार दे नाल ना कर सके वो सूफी फकीरां ने कर दिखाया अपने विचारां दे नाल, कि जो चीज़ तलवार दे जोर उत्ते ना हो सकी उसनू सूफिया ने अपने विचारां दे नाल कर दिता। भाव कि इस्लाम तलवार दे जोर के उत्ते इस्लाम नू इन्ना विकसित नहीं किया गया जितना कि सूफिया ने इस्लाम धर्म नू विकसित किया। सूफिया के विचारां ने, सूफी संप्रदावां ने इस्लाम धर्म का विकास किया है। और इस दे नाल ही अगर असी होर भी इतिहासकारां की गल करिए तो और भी इतिहासकार लिखते हैं कि जेकर सूफी संप्रदावां नू डूंघाई नाल वेख्या जाए तो सूफी संप्रदावां जब स्थापित होईयां तो उन्होंने सूफीवाद का जिहड़ा धड़ा है वो पक्का कर दिता। भाव कि सूफी जिहड़े फकीर सन उन्होंने सत्कार दिलाया, उन्होंने मान हासिल होया। सूफी संप्रदावां दे स्थापित होने दे नाल सूफियां दे अंदर जो डर सी वो खत्म हो गया। सूफीवाद नू एक नवा मोड़ मिलिया। सूफी फकीरां दी जिंदगी दे अंदर जो है वो एक नवा मोड़ आया और उन्होंने वध चढ़ के जड़ा है इस्लाम धर्म का प्रचार किया और अपना योगदान जड़ा है इस्लाम धर्म नू फैलाउण दे विच पाया है। भाव कि सूफी संप्रदावां बनन दे नाल जड़ा सूफीवाद है
सूफी जिहड़ी लहर है उसनूं मजबूती मिली है। हुण जद आपां सूफी संप्रदावां दी गल करदे हां तां बहुत सारियां संप्रदावां सानूं मिलदे हैं, जिवें कि मैं पहले भी दस चुकी हाँ कि अबुल फजल ने 14 संप्रदावां दा जिक्र किया है कि भारत दे अंदर 14 को संप्रदावां दा जिक्र आउंदा है। पर जेकर असीं इन्हां संप्रदावां नूं वेखीए तां इन्हां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ UGC ਨੈਟ ਲਈ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 5 6 10 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਾਦਰੀ, सोहरावादी, सोहरावर्दी, उसके बाद नक्शबंदी है, उसके बाद नूर बख्शी संप्रदा है। नूर बख्शी तो बाद सानू होर भी संप्रदावां मिलदी ने, जिवें बधाविया संप्रदा है, बधाविया, ओमविया संप्रदा है। इस दे नाल ही जेकर जिक्र करिए तो सादिया संप्रदा दा जिक्र आंदा है, सादिया, फरीदिया, सबरिया, सबरिया तो बाद है निज़ामिया, निज़ामिया। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200-400 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਉਹ 4 ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੇਖਣੀय ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕਾਦਰੀ, सोहरावर्दी और नक्शबंदी। ये 4 संप्रदावां जो भारत की धरती ते मुख तौर ते विकसित होईयां ने। अज की क्लास विच आपां जाणांगे कि चिश्ती संप्रदा जो मेन 4 फिरकियां दे विचों मेन जिहड़े 4 फिरके भारत दे अंदर विकसित होए उन्हां फिरकियां दे विचों पहली संप्रदा है जो भारत दे अंदर विकसित हुंदी है। चिश्ती संप्रदा दी जेकर असीं गल करिए तां चिश्ती संप्रदा जो है या चिश्ती जिहड़ा फिरका है इसदा जिहड़ा मुੱਢ है, इसका मुੱਢ जिहड़ा है वो ख्वाजा अबू हिसाक शामी ने बनिया। ख्वाजा अबू हिसाक शामी तुसी ये लिख भी सकते हो। ये जिहड़े सीरियल वाइज जिहड़े
ਮੋਢੀ ਹੋਏ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮੋਢੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ख्वाजा अबू हिसाक शामी। ਹੁਣ ख्वाजा अबू हिसाक शामी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ हिसाक शामी है ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ सूफी फकीर सीरिया तो अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਰਾਤ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ चिश्त। ख्वाजा अबू हिसाक शामी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਰਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ चिश्त। ਔਰ चिश्त ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ चिश्त ਜੋ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਮੁਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਬੂ ਹਿਸਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜੁੜੇ, ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ चिश्त। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ। ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ चिश्ती सिलसिला शुरू होता है तो ख्वाजा अबू हिसाक शामी के नाम तो नहीं शुरू होता, बेसिकली इसकी थां तो शुरू होता है जिथे इसने आके वसेरा किया। पर मैक्सिमम जेकर असी फरीदिया चिश्ती सिलसिले की गल करिए या निजामिया सिलसिले की गल करिए या सोहरावर्दी सिलसिले की गल करिए तो ये मोडियां के नाँ ते तो शुरू होंदे ने। तो उसके बाद जेकर असी दूजे नंबर ते देखते हाँ मईउद्दीन चिश्ती। मईउद्दीन चिश्ती वो सूफी फकीर होया जिसने भारत दे अंदर चिश्ती संप्रदा दा मुढ़ बनिया। मईउद्दीन चिश्ती ने भारत दे अंदर इसने चिश्ती संप्रदा नूं स्थापित किया। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्वेश्चन दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मुढ़ जड़ा है वो अबू हिसाक शामी ने बनया, पर भारत दे अंदर जड़ा मुढ़ है वो मईउद्दीन चिश्ती ने बनया। तकरीबन 12वीं सदी दे मध्य दे विच, 12वीं सदी दे मध्य दे विच ये हो गया 1192 ईस्वी दे विच 1192 ईस्वी दे विच जड़ा मईउद्दीन चिश्ती है ये अजमेर राजस्थान के अजमेर इलाके दे विच ये वसेरा करता है। राजस्थान इलाके दे विच वसेरा करता है। मईउद्दीन चिश्ती अजमेर आने तो पहला लाहौर विखे अपना जड़ा है वो वसेरा करता है। लाहौर दे विच दाता बख्श की जड़ी दाता बख्श की जड़ी मज़ार है, मज़ार ते बसेरा करता है। फिर मज़ार तो बाद जड़ा है मईउद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर आके अपना टिकाना करता है और इत्थे ही जड़ा है चिश्ती संप्रदाय का जड़ा मुढ़ बनया जाता है अजमेर दे विच। उसके बाद जेकर असी देखिए तो मईउद्दीन चिश्ती दे अगे जड़ा मुरीद सी, उसका चेला सी, वो सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मईउद्दीन चिश्ती दा चेला कुतुबुद्दीन
ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਲਤਮਸ਼। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਲਤਮਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਲਤਮਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਫਰੀਦ ਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜ ਏ ਸ਼ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 12ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦੀਆ ਮਤਲਬ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ ਏ ਇਲਾਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਅਹਿਮਦ ਸਬਰ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਉਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸਬਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਬਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਝੂਮਦੇ ਸਨ, ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਬਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਮਦੇ ਜਾਂ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਔਰ ਸਬਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਨਾਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਵਾਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਔਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਆਫਟਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। आई होप कि तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होवेगा। तो जो मुहम्मद निजामुद्दीन औलिया दा जो मुरीद है अमीर खुसरो, इन्हां दा पंजाबी लिटरेचर दे विच काफ़ी योगदान है। अगर उर्दू लिटरेचर की गल करिए उस दे विच भी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जिहड़ा है अदा किया है। कवाली जिहड़ी है कवाली दा पितामा इन्हां नूं मन्निया गया है। अमीर खुसरो की गल करते हाँ तो अमीर खुसरो जो है ये भी चिश्ती संप्रदाय के जिहड़े है मुखी बनते हैं। अमीर खुसरो आफ्टर द डेथ ऑफ मुहम्मद निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो जिहड़े ने इन्हां नूं कवाली दा पिता कहा गया है। कवाली दा पिता। उसके बाद इन्हां नूं भारत दा तोता, भारत दा
ਤੋਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੀਤ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਨਿਸਾਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚਿਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚਿਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ਼ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਦਿੱਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਸਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚਿਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਸਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚਿਰਾਗ ਦੇਹਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖਵਾਜਾ ਅਬੂ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿਸ਼ਤ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਈਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਔਰ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਸੂਖਮ ਚੱਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਲਤੀਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਔਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਯੋਗੀ ਕਿ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਯੋਗ ਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ? ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਮਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ।
ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਯੋਗ। तो उसके बाद निज़ामुद्दीन के बाद फिर इन्हों के जोड़े मुरीद ने अमीर खुसरो वो चिश्ती संप्रदाय के मोढ़ी बनते हैं, जिन्होंने पंजाबी साहित्य के विच, उर्दू साहित्य के विच कवाली, जिन्होंने कवाली का पिता कहा गया, भारत का तोता कहा गया, जिन्होंने बहुत सारिया कवितावां लिखियां, जिन्होंने कवाली की तर्जा बनिया। तो उसके बाद अमीर खुसरो के बाद जोड़ा अखीर ने नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी, जिन्होंने रोशने चिराग कह के पुकारिया गया। तकरीबन ये जड़ा चिश्ती संप्रदाय है ये तकरीबन 1930 ईस्वी दे विच शुरू होया मन्निया जाता है कि 1930 ईस्वी दे विच जड़ा चिश्ती संप्रदाय है ये संप्रदाय दा मुढ़ बनिया जाता है। तो ये सी इस दे रिलेटेड कि चिश्ती संप्रदाय है की सी। एक वन थिंग मोर कि इस दे विच ये भी है कि जेड़े इस चिश्ती संप्रदाय दे नाल सूफी फकीर जेड़े ताल्लुक रखते सन, इन्हां दा बेसिकली जिहड़ा जीवन जाच है वो किस तरह दी सी। ये जिहड़े सूफी फकीर सन ये बेसिकली सादगी भरा और गरीबी भरा जीवन जिहड़ा है वो बसर करते सन। किस तरह की जीवन जाच सी? गरीबी विच रहना, गरीबी विच रह के, और सन्यासी, बेसिकली ये सन्यासी सन। गरीबी और सादगी दे विच रह के अपने जीवन नू बतीत करना, और ये जड़े सन ये राज सेवा नू स्वीकार नहीं करते सन, राज सेवा नू स्वीकार नहीं करते सन, नहीं करते सन। इस तरह की इन्हां दी जीवन जाच सी, जीवन जाच सी। तो ये आप देखा कि किस तरह चिश्ती संप्रदाय का जन्म हुंदा है, और चिश्ती संप्रदाय जिहड़ी है वो भारत के अंदर किवें वख-वख मोड़ियां राही विकसित होंदी है। अगली क्लास दे विच जाणांगे, क्योंकि 4 संप्रदावां आपां पढ़नियां ने, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी संप्रदाय। ये 4 ही संप्रदाय ने जिन्हां दा जो कि मेन रूप दे विच भारत के अंदर विकसित होईयां, और जो साडे सबजैक्ट का हिस्सा भी ने। तो अज की क्लास विच आपां पहली संप्रदाय नूं डिस्कस किया। अगली क्लास दे विच आपां गल करांगे सोहरावर्दी संप्रदाय दी। जेकर तुहानूं अज की क्लास चंगी लगी तो इसनूं लाइक और कमेंट जरूर करना, अपने कमेंट जरूर लिखिया करो ताकि मैनूं भी मोटिवेशन मिले। और नाल ही अगर तुहानूं लगता है कि इस दे विच होर भी चीज़ां ऐड ऑन कीतियां जा सकदियां ने, या होर भी मैटर जिहड़ा है तुहाडे सामने लिआया जावे, तां मैं कोशिश करांगी वध तो वध मैटर जिहड़ा है तुहानूं दिता जावे, ताकि तुहानूं होर किधरे जाण दी ज़रूरत ना पवे, पूरा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है तुहाडा क्लीयर हो जावे। तां अज दी वीडियो नूं, अज दी क्लास नूं लाइक और कमेंट जरूर करना, और नाल ही इस लैक्चर नूं शेयर भी जरूर करना ताकि होर भी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुँच सके। अज दी क्लास लई धन्यवाद।